Good morning, children. We are learning the grammar point parts of speech. So, in the parts of speech, the last but one point is conjunction. So, what is meant by conjunction? By the word itself, it gives the meaning. Conjunction means junction. In the general sense, junction అంటే ఏ రెండు రోడ్లైనా కలిపేదాన్ని మనం జంక్షన్ అని చెప్తాం. In the same way in English grammar also, so the conjunction is a word which joins two words or two sentences. So that is the function of the conjunctions. So in the conjunction, the chapter conjunction, there are so many conjunctions based on the types of conjunctions. So what are the types of conjunctions? There are three main types of conjunctions. That is coordinating conjunctions, subordinated conjunctions, and correlative conjunctions. So again, under the each section, there are some types of conjunctions like and, but, so, yet, till, so, and either or, neither nor, not only but also, after, before, till. All these are the conjunctions based on their respective duties. Okay. Now we are going to learn the parts of speech conjunction in a proper way. All of you write the notes and listen and understand. After writing the notes, you can understand what is the function of the conjunctions. So conjunctions are more conjunctions, just 10 minutes or 10 minutes I am giving that class for better understanding. So look at the board. So we are learning the parts of speech. So parts of speech means the words are divided into different kinds called parts of speech according to the work they do in a sentence or they convey the meaning. So they are called parts of speech. The parts of speech are 18 number. Earlier I gave the definition for the parts of speech. Okay, conjunction. So the conjunction is the last but one parts of speech. So conjunction, see the definition. A conjunction is a word. So the conjunction is a word. ఇది ఒక వర్డ్ అంటే ఒక పదం యూజ్ టు జాయిన్ వర్డ్స్. ఏ రెండు పదాలైనా కలుపుతుంది, వర్డ్స్ని కలుపుతుంది. ఆర్ క్లాసెస్ ఆర్ సెంటెన్సెస్, లేదా రెండు సెంటెన్సెస్ని కలిపేదాన్ని కంజంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్స్ ఎలా కలుపుతుంది అది మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్, దిస్ ఈజ్ ఏ పెన్. హౌ డు వి జాయిన్ దీస్ two words? So pen and book, లేదా book and pen. So like this. So wordsలో ఈ విధంగా మనం కలుపుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి అండ్ రవి ఆర్ బ్రదర్స్. Who are brothers? Just we ask the question. So Hari and Ravi are the brothers. So Hari and Ravi are nouns. Hari and Ravi are the persons. So and is join the words Hari and Ravi. So see the types of conjunctions. So there are three different kinds of conjunctions. What are the three different kinds of conjunctions? Coordinative conjunctions, the subordinative conjunctions, correlative conjunctions. So ఈ త్రీ టైప్స్ కంజంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్స్ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్స్ మనం చూద్దాం. సో కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్ జాయిన్ టూ ఆర్ మోర్ ప్రిన్సిపల్ క్లాజెస్. సో మళ్ళీ ఎగైన్ మనం క్లాజులు అంటే తెలుసుకోవాలి. క్లాజులు అంటే అర్థం ఏంటి? సబ్జెక్టు వెర్బు పరిపూర్ణమైన అర్థం నుంచి ఒక సెంటెన్స్ని ఒక క్లాజ్ అంటాం. మరి ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్ ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్ ఆర్ మెయిన్ క్లాజ్ అంటే ఏంటి? అంటే ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్ ఆర్ మెయిన్ క్లాజ్ అంటే అంటూ కంప్లీట్ మీనింగ్ కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి రెండు కంప్లీట్ మీనింగ్ కలిగి ఉన్నదాన్ని ఈ కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్ అనేది కలుపుతుంది అనమాట. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ఈ గోస్ టు ఆఫీస్ అట్ 8 AM. ఉదయం 8 గంటలకు అతను ఆఫీస్కి వెళ్తాడు. అండ్ హీ రిటర్న్స్ బై 5 PM. మళ్ళీ సాయంత్రం ఎన్నింటికి వస్తాడు? 5కి వస్తాడు. అంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఈ గోస్ టు ఆఫీస్ అట్ 8 AM అనేది ఒక మెయిన్ క్లాస్, ఈ రిటర్న్స్ బై 5 PM అనేది అనదర్ మెయిన్ క్లాస్. ఇలా రెండు కరెక్ట్గా రెండు సబ్జెక్టులు రెండు వెర్బలు కరెక్ట్గా కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఉన్నదాన్ని కలిపేదాన్ని ఎండ్. సో ఈ ఎండ్ ఈజ్ ద కంజంక్షన్. ఎండ్ ఈజ్ ద కంజంక్షన్. ఎండ్ అంటే మరియు అని అర్థం వస్తుంది. అంటే రెండాట్లు హరి అండ్ రవి ఎలాగో, పెన్ అండ్ బుక్ ఎలాగో,
తర్వాత ఈ సెంటెన్సెస్ కావాలి, ఐదర్ వర్డ్స్ ఆర్ సెంటెన్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి, అది కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్ అంటాం. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ గాట్ ఏ డిస్టింక్షన్, అతను ఫస్ట్ వచ్చాడు, సో ఎవరి వన్ ప్రైజ్డ్ హిమ్, కాబట్టి అతను అందరూ మెచ్చుకున్నాడు. సో ఈజ్ ద కంజంక్షన్. ఇక్కడ సో రిజల్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎండ్ అనేది క్యూములేటివ్. సో మళ్ళీ ఎగైన్ ఈచ్ వర్డ్ కంజంక్షన్ వర్డ్ అనేది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట, దాని మీనింగ్ని బట్టి. ఇక్కడ ఎండ్ సో రెండు ఈక్వల్ కదా కదా, ఎండ్ అనేది ఒక పదం, సో అనేది ఒక పదం. సో అనేది రిజల్ట్ రీజన్ చెప్తుంది, ఎండ్ అనేది క్యూములేటివ్ కలుపుతుంది. ఎండ్ అనేది క్యూములేటివ్ వర్గానికి వస్తుంది, సో అనేది రిజల్ట్ కానీ కారణం కూడా చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా ఈ గాట్ ఏ డిస్టింక్షన్ చూడండి, ఇది ఒక క్లాజ్. క్లాజ్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక సెంటెన్స్. హీ సబ్జెక్ట్ గాట్ ఏ డిస్టింక్షన్, ఇది ఒకటి. సేమ్ ఎవరి వన్ ప్రైజ్డ్ హిమ్, ఎవరి వన్ సబ్జెక్టు ప్రైజ్డ్ వెర్బ్. ఈ విధంగా రెండు ప్రిన్సిపల్ క్లాజులే కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా రెండు కోఆర్డినేటివ్ కంజంక్షన్లు రెండు సెంటెన్స్ కలుపుతుంది. సో ఇక్కడ ఎండ్ సో మనం కంజంక్షన్గా చెప్పవచ్చు. కంజంక్షన్గా విడివిడిగా చెప్తే అవ్వదు. కంజంక్షన్ అనేది సెంటెన్స్లు చెప్తే కొద్దిగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ ఇది సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్ అంటాం. సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి, దీని ఫంక్షన్ ఏంటి, జాయిన్ టూ ఆర్ మోర్ సబార్డినేటింగ్ క్లాజెస్. సబార్డినేటింగ్ క్లాజెస్ అంటే ఏంటి, ఒక క్లాజ్కి ఒక సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్ లింక్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సబార్డినేటివ్ క్లాజ్. అంతే. సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ అనేది, సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ డిపెండెంట్ కంజంక్షన్, డిపెండెంట్ క్లాజ్ అనమాట. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మెయిన్ క్లాజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటారు. సబార్డినేట్ క్లాజ్ కంప్లీట్గా మీనింగ్ ఇవ్వదు, మీనింగ్ కోసం ఇంకో దాని మీద ఆధారపడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లైక్, నీకు ఇష్టమైతే, యూ మే డూ ఇట్, నువ్వు చెయ్యొచ్చు. యూ మే డూ ఇట్ అనేది ఉంది చూసారా, యూ మే డూ ఇట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్, మెయిన్ క్లాజ్, అందులో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ లైక్, నీకు ఇష్టమైతే అంటే ఇక్కడ కండిషన్. ఇఫ్ అనేది ఏంటి, అయితే కండిషన్. సో ఇఫ్ అనేది కంజంక్షను కండిషనల్ ఏంటంటే సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్ కాబట్టి ఇఫ్ అనేది ఈ క్లాజ్ దాల్చడం సబార్డినేట్గా క్లాజ్ అయిపోయింది. ఇది సబార్డినేట్ క్లాజ్. సబార్డినేట్ క్లాజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెయిన్ క్లాజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ అనేది ఇక్కడ కంజంక్షన్. నెక్స్ట్, షీ వాజ్ స్లీపింగ్ వెన్ ద ఫోన్ ర్యాంగ్, ఫోన్ మోగినప్పుడు ఆమె నిద్రపోతూ ఉంది. ఇక్కడ వెన్ చూసావా, వెన్ ద ఫోన్ ర్యాంగ్, ఇది సబార్డినేట్ క్లాజ్. ఈ క్లాజ్కి ఈ కంజంక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది సబార్డినేట్ క్లాజ్ అయిపోయింది. సబార్డినేట్ క్లాజ్ డిపెండ్ అపాన్ ద మెయిన్ క్లాజ్. ఫోన్ మోగుతున్నప్పుడు ఏంటి, వెన్ టైం చెప్తుంది, వెన్ టైం చెప్తుంది అనమాట. సో ఆమె ఫోన్ ర్యాంగ్ అవుతున్నప్పుడు ఆమె నిద్రపోతూ ఉంది. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్కి సింపుల్ పాస్ట్ చెప్పినప్పుడు వైల్, వెన్, యాజ్ అనే కంజంక్షన్స్తో మనం అక్కడ ఇవి అవసరం అవుతాయి. సో అలా అనమాట. నెక్స్ట్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్. మూడోది ఏంటి, కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్. కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ అంటే ఈ టైప్ కంజంక్షన్స్ ఏంటి, ఆల్వేస్ అక్కర్ టుగెదర్ యాజ్ ఏ పెయిర్, ఒక జంటగా వస్తాయి. ఎలాగంటే బోత్ అండ్ ఎయిదర్ ఆర్, నైదర్ నార్, తర్వాత నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో, ఇలాంటి పెయిర్గా వస్తాయన్నమాట. రైట్. బోత్ రామ అండ్ ఈజ్ సిస్టర్ గాట్ త్రూ ద టెస్ట్. సో బోత్ రామ అంటే ఇద్దరిని చెప్పినప్పుడు ముందు బోత్ రామ అండ్ అంటే ఇక్కడ బోత్ అండ్ ఈజ్ ద కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్ అనమాట. బోత్ అండ్, సో బోత్ రామ అండ్ ఈ సిస్టర్, ఈ రెండు సబ్జెక్టులు కలుపుతుంది. సో బోత్ అండ్ అనేది కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్. సో బోత్ రామ అండ్ ఈ సిస్టర్ గాట్ త్రూ దిస్ టెస్ట్, ఈ టెస్ట్ ద్వారా వాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా టెస్ట్ ద్వారా వాళ్ళు గెలుచుకున్నారు, లేకపోతే గెలిచారు అన్నారు. ద థీఫ్ స్టోల్ నాట్ ఓన్లీ మై బ్యాగ్ బట్ ఆల్సో, ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో, ఇదే కాకుండా అది అని కొరిలేటివ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ద థీఫ్ స్టోల్ నాట్ ఓన్లీ మై బ్యాగ్, నా బ్యాగే కాదు బట్ ఆల్సో మై వ్యాలెట్, అంటే నా పర్సు కూడా దోచుకున్నాడు అని చెప్పడానికి. అంటే ఇక్కడ ఒకటి కాదు రెండు వస్తువులు దోచుకున్నాడు, ఇదే కాదు అదే అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. సో ఈ విధంగా ఇన్ దిస్ వీడియో ఫర్ 10 minutes మనం చేసిన వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ చెప్తూ డిఫరెంట్ కంజంక్షన్ చేసాం. అండ్ క్యూములేటివ్, సో రీజనల్, రిజల్ట్, వెన్, టైమ్, ఇఫ్, కండిషను,
బోత్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో, అది కాకుండా ఇది కాకుండా ఒక 6-7 కంజంక్షన్ చేసాం. అలాగే మనం ఫాస్ట్ కంటిన్యూటెన్స్ అండ్ సింపుల్ ఫాస్ట్లో వెన్, వైల్, యాజ్ అనే కంజంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫంక్షన్ ఏంటంటే యాజ్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ ఐ సా అన్ యాక్సిడెంట్ అని చెప్తాం. అంటే నేను ఒక మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తూ ఉండగా నేను ఒక యాక్సిడెంట్ చూశాను అని చెప్తాం. అంటే యాక్చువల్గా ఈ 2 sentences ఆర్ గివెన్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ 10th క్లాస్కి ఇస్తారు. అంటే ఐ వెంట్ టు మార్నింగ్ వాక్ ఐ సా అన్ యాక్సిడెంట్ అని 2 చెప్పి కమెంట్ చేయమని 10th క్లాస్ పిల్లలు కానీ లేకపోతే సింథసిస్లో ఇస్తాడు. దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక పని జరుగుతూ ఉండగా మరొక పని జరిగింది అని. సింపుల్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూటెన్స్, సింపుల్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూటెన్స్ ప్లస్ సింపుల్